کہ عوام جو ہوتی ہے نا، جب آپ پبلک میں بیٹھے ہوتے ہو، آپ ہر شخص کو باؤنڈ نہیں کر سکتے کہ اس طرح سے ریئیکٹ کرو. اس بات کو آپ سمجھیں. پھر مجھے بات کرنے دیتے نا سینی صاحب سے، بیچ میں میرے ساتھ مجھ پہ الزام تراشی کرنے کی ضرورت نہیں تھی ان کو. پرانی بات اچھا عمران میں صاحب تو یہ بات عمران کر صاحب تسی ہونا عمران صاحب تسی کنی دیر گل کیتی ہے، ہن مینوں بھی تھوڑا جہا موقع دے دو. ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਮੈਂ ਵੀ ٹھیک. ਆਇਆ ਹਾਂ. سب تو ہاں پہلا جی عمران عرفان صاحب میں گزارش کرنی 1 1 2 2 دیکھو. ہاں جی راشد بھائی ساڈے بزرگ بھرا نے، ਵੱਡੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਟੈਂਪਰਾਮੈਂਟ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਟੈਂਪਰਾਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆ ਗੱਲ ਕਰ. ਤੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਭਰਾਵਾ, ਤੇਰਾ ਟੈਂਪਰਾਮੈਂਟ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲੱਡ ਚਲੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਹੀ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ. ਹਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ. ਬਹਰਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ. ਕਰੋ ਕਰੋ. ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਏ. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ نہیں دلیل بلڈ سے پریشر بات ہے کہ کرو، دلیل سے میں کرو صرف بات. میں ایک دلیل ٹھیک ہے. دلیل نال کہہ لو کہ گل کر دینا کہ راشد رانا صاحب بھی مخاطب نے میرے تے باقی سارے سننے والے بھی، کہ راشد رانا صاحب نے ہنے ہی نا ایک قسم چکی ہے کہ میں احمدیوں کو پہلے گالی نہیں دیتا. یہ راشد بھائی آپ بڑے بھائی ہیں، کیونکہ عمران کالو صاحب نے کہہ دیا ہے، تو آپ میرے بھی پھر بڑے بھائی پھر ہیں. وہی تو میں آپ بات کو بتا پھر دوں، وہی بات ہاں دیکھو نا، سن تو لیں یار ایک بات سے. آپ نے خود ہی کہا ہے دلیل سے بات کریں، تو میں ایک چھوٹی سی دلیل دینے لگا، اس کے بعد میں چپ ہوں. اس کے اوپر آپ جو بھی جسٹیفیکیشن دینا چاہیں گے میں وہ قبول کروں گا، لیکن ایک میری چھوٹی سی میں بات پہلے گالی نہیں دیتا. ہاں یہ بات درست ہے، پہلے نہیں ہاں دیتا. ہاں یہی بات. اور اس کے اوپر آپ نے اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی ہے، یہ بھی بات سچ ہے نا؟ یار یہ بات آپ سچ ہے. مطلب میں اپنا کیس لے کر آیا ہوں، آپ میری گالیاں نہیں نکالیں گے. راشد جب میں نے دی ہے میں تو خود میں مانتا نہیں ہوں، میں نکال گالی دی رہا. ہے میں نے، وہ میں نے راشد مانتا ہوں اور وہ کرتا ہوں نہیں، میں. پر میری بات سنیں. ابھی میں کہوں گا نا، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں نے یار میں کبھی بھی تم گالی جیسے نہیں بندے دی. سے نے میں بات نہیں میں کرتی. یہ قسم جھوٹی آئی ہوئی ایم ہے. سوری. سن تو لے 1122 میں تم سے کیوں تم مجھ سے مخاطب ہوتے؟ میرا تم سے کیا رشتہ؟ میری جان چھوڑ دو، لیو می یار الون. بات تو سنے، اب یار دلیل بھی میں تو تم سنے. سے بات دلیل ہی سے نہیں آپ نے کرنا کہا چاہتا. بات کرنی ہے. میں لعنت اچھا بھیجتا چلے ہوں تم ٹھیک پہ، ہے لعنت ٹھیک ہے. بھیجتا ہوں تم پہ، آپ سیدھی میوٹ بات کر ہے. لیں. ہاں یہ دیکھیں، تم مجھے میوٹ مخاطب نہ کریں، آپ کرو، جو میوٹ کریں. کرنا کرو اپنی مرضی. چلے ٹھیک ہے، میوٹ کر لیں، مجھے اور کسی سے بات کرنے دیں. 1 ہاں 1 جی 2 2 بھائی عمران کالو نہ صاحب، کریں، چھوڑ دیں، رہنے دیں. پھر سے عمران کالو صاحب بات سنیں. نہ نہیں، ان کو بعد میں سمجھا دیں گے کہ راشد آپ بھائی سے آپ پہلے بھی گالیاں یہی اچھالتے ہو، راز تھا. آپ ایک گروپ ہو، پورا وہ بھائی بات تو گنڈا سن لیں، بازی کا بات تو گروپ سن ہو لیں نا آپ. میری. مجھے پتا ہے آپ لوگوں عمران کو، کالو صاحب میری مجھے بات تو پتا سن ہے لیں. آپ لوگوں سے لوگ تنگ ਯਾਰ ہیں. ਮੇਰੀ ਵੀ ਗੱਲ آپ ਸੁਣ ਲਓ لوگوں ਤੇ سے لوگ ਸਿਗਨਲ تنگ ਨਾਲ ہیں. اچھا ٹھیک ہے، عرفان ہے. بھائی رانا صاحب آپ میوٹ دیکھو. کریں. راشد رانا رانا نہیں صاحب گال میوٹ سنو، کریں 1 نا. 1 2 2 بھائی پلیز، رانا 1 1 صاحب 2 میوٹ 2 کریں بھائی. نا، بات ਕਰਨ سنیں. ਦੇ ਗੱਲ بھائی ਯਾਰ نہیں ਮਕਾਲੋ نہیں ਕੀ نہیں، ਹੋਇਆ آپ ਗੱਲ نہیں نہیں آپ ਕਰਨੀ. نہیں یار آپ نہیں نہیں. نا، اچھی گل ایک نہیں، بات اسی تو آپ اپنے کرنے لوگ دیں بزرگوں نا. کو ناراض دیکھو، کرنا. جو کرنا میری یار گل کرو، بات سنو تو نا مجھے کرنے تمہاری دیں. بھائی. کوئی میں پرواہ نہیں ہے. دلیل میں پیش کیوں کرنے کرتا ہوں لگا ہوں. تم پر، میں نہیں، کیوں سانو کرتا نہیں ہوں تم چاہیے، پہ، میری دلیل گل پیش سننا کرنے بھراوا. میں لگا کیوں ہوں، کرتا ہوں گالی تم نہیں پہ. لگا. میری ਮਕਾਲੋ گل تے ਸਾਹਿਬ سننا. ਕੱਲ ایک ਜਿਹੜਾ منٹ. تم ਗੱਲ گنڈوں ਸੁਣੋ. کا ایک پیش گروپ کرنے ہو. ਉਹ لگا 1 ہوں. 1 2 یار 2 میں دلیل میں لینا، تم ایک لوگوں منٹ سے میری نہیں گل ਗੱਲ ڈرتا، ਤੇ سنو. ਸੁਣੋ میری ਨਾ گل ਯਾਰ سنو. ਮੇਰੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ. میں تم حاجی لوگوں سے بھائی نہیں ہاں ڈرتا. تم ہاں جی لوگ ہاں ایک جی. گنڈا گردی کا گروپ ਉਹ ہو. ਯਾਰ عرفان ਕੱਲ بھائی میں تم لوگوں سے ਜਿਹੜਾ نہیں ڈرتا. ਪੋਸਟਰ ਲਾਇਆ ਰਾਸ਼ਦ ਨੂੰ بھائی ਅੰਬਰ آپ ਨਜ਼ੀਰ سے ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ. ہمیں ڈرنے، ہم ڈرانے آئے بھی نہیں. یار ایک ਯਾਰ منٹ خاموش ہو ہاں جاؤ. اب سنیں، عرفان بھائی، عرفان ਹਾਂਜੀ بھائی تو ہی تو سن سمجھدار ہے، ایک منٹ عرفان لو. بھائی ایک منٹ خاموش. منو ایک 1 دلیل 1 2 2 رکھن بھائی دیو. تسی بھی عرفان ایک منٹ عمران میری صاحب، گل سن لو نا، میری گل سن لو اچھا پھر کر جی لو. سناؤ. ਵੇਖੋ ਅਗਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੱਸਣ ਨਾਲ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਵਾਜ਼ੇ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਣ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਵਾਜ਼ੇ ਕੀਤੀ, ਇੰਦਾ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ٹھیک ہے. اگر ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ اگر غلطی 1122 کے حوالے سے ہے، میں کرتا ہوں. اگر میں نے 1122 کے ساتھ زیادتی کی ہے، میں ابھی معافی مانگتا ہوں. کسی تیسرے ہاں بندے کی میں بات نہیں کر رہا. ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਰਾਸ਼ਦ ਭਾਈ. ہاں ਅਗਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲਤੀ ਵਾਜ਼ੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਬਲ نہیں ਉਲਟਾ عمران ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ صاحب، ਦੁਸ਼ਮਣੀ اگر ਕਰਨਗੇ تو ਤੇ میں نے ਸਾਨੂੰ ਗਲਤੀ ਵਾਜ਼ੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ یہاں ਜ਼ਰੂਰਤ ہے؟ بات ਉਹਨਾਂ غلطی ਨੂੰ کی ਗਲਤ نہیں. فہمی 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ، ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ اگر ਕੋਈ ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਸ਼ਦ بھائی. 1122 صاحب کو میں نے گالی دی ہے، ان کے ساتھ میرا معاملہ ہے، نہیں میں راشد بھائی سوری کرتا ویکھو ہوں. تسی تھرڈ نا پارٹی سنیں کی اب بات نہیں عمران کرنی، کالو صاحب سن لیں کیونکہ نا آپ بات. لوگ عمران بے کالو صاحب انصاف کتنی ہو، بے دیر ان انصاف سے ہو. بات کرنی ہے کہ ہاں جی ایک منٹ نہیں آپ بولنے دے رہے. آپ صاحب لگا لیں، راشد بھائی میں ਦੱਸਣਾ ایک ਵਾ منٹ نہیں اب. ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ہاں جی ਤੁਸੀਂ ਕਸਮ عمران ਖਾਧੀ کالو ہے. صاحب سنیں. ਹਾਂ ਕਰ عمران ਲਓ. کالو صاحب آپ میری بات سنیں، ان کو چھوڑ دیں. ان سے آپ کریے گا مخاطب ہو کے نہ کریے گا. میں نے ایک بات کی ہے کہ اگر میں یہاں پہ قسم اٹھا کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں نے کبھی کسی احمدی کو پہلے گالی نہیں دی، میں نے اس سے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ٹھیک ہے. کرنی اس بندے سے. یہ بدبخت میں انسان ہے، آپ سے بات کر ہی نہیں رہا. انتہائی شرارتی یہ دیکھیں، انسان ہے، یہ انتہائی پتہ ہے نا شرارتی پتہ ہے انسان نا. ہے.
اب آج میں اس نے نے شرارت کی ہے، اللہ بے تعالیٰ غیرتی کی کی ہے، جھوٹی تم نے قسم بے اٹھانے غیرتی پر کیا ہے، اللہ تم نے تعالیٰ حرام کی زدگی کی لعنت ہے، آپ پر میں تم نے ایک فتنہ انسان ہو، فتنہ پانی انسان تھی، ہو، تو اس میری وجہ سے بات کو آپ بولنے مروڑ نہیں دے کر رہے. میری طرف لائے میں ہو، آپ کی فتنہ جھوٹی پرور قسم جو انسان ہو۔ ہے، جو جھوٹی اللہ تعالیٰ قسم کی آپ نے لعنت کھائی ہو ہے نا، تم پر، میں اس پر اللہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ کی کی تم لعنت آپ جیسے پر ڈلوانے احمدیوں لگا تھا. تم جیسے 112 اللہ امتیاز فتنہ بھائی، تعالیٰ کی احمدیوں کو لعنت اللہ آپ پہ کی آئے لعنت گی. ہو۔ امتیاز آپ بھائی، کی تمہارے لعنت کی جیسے ضرورت نہیں ہے. امتیاز بھائی، آپ کی لعنت کی کوئی ویلیو نہیں ہے. امتیاز لعنت ہو۔ بھائی، میں اللہ تعالیٰ کی تمہارے لعنت جیسے آپ پر فتنہ، ڈلواؤں گا یار ہے جو آپ تمہارے نے جھوٹی جیسے قسم فتنہ کھائی ہے. احمدیوں پر جی اللہ کی عمران امتیاز لعنت۔ بھائی، میں تم کو مخاطب جی نہیں عمران کرتا بھائی، تو مجھے مخاطب پہلو کر۔ ہے گل چنگی نہیں نا، میں جی منع عمران بھی صاحب، کر جی رہا عمران میں صاحب. منع میں بھی کر بندہ رہا عمران مجھے بھائی مخاطب دسو، کرتا ہے، میں اس کو مخاطب نہیں عمران میں کرتا۔ بھائی منع میں کرن تو دیا نا، نہ کرو، میں تو چپ ہوں. میں میں تو اس چپ ہوں، بندے میں تو پر چپ ہوں. لعنت میں بہن بھیجتا تے ہوں، تو میری 1000 گل بار دس نا. بھیجتا ہوں۔ بہن تو نہیں چاہیے یار، چھੱਡ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਓ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ. ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਇਰਫਾਨ ਕਰ ਜੱਟ ਲਾਂਗੇ, ਸਾਹਿਬ, ਫੋਨ ਇਰਫਾਨ ਤੇ ਜੱਟ ਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਲਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਕਰਨੀ ਨਾ, ਅੱਲਾਹ اس کی ਤਾਲਾ آواز ਮੇਰੀ ہی اتنی ਯਾਰ گندی ਇੱਕ ہے نا۔ ਮਿੰਟ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਨਾ, 112 ਬਾਈ ਫੇਰ ਭਾਈ ਉਹੀ ਜਾਨ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣਨ ਦਿਓ ਨਾ. ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਰਨ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਐਵੇਂ ਤੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਗੱਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾ, ਨਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈਂਦੇ ਸ਼ਾਇਜ਼ ਗਾਲ ਭਾਈ ਮੈਂ ਯਾਰ। ਸ਼ਾਇਜ਼ گال ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਸੁਣ کے تم نے جو نہیں کرنا ہے بھائی کرو، یہ شاید گال مجھے ناراض ہوتا پرواہ تو نہیں ناراض ہے ہوئے تمہارے جس جیسے پہ گنڈوں کی۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت پڑ میں جائے تمہارے وہ تو جیسے وہ بندہ گنڈوں پھر سے ناراض نہیں بھی ہو جائے ڈرتا، تو کوئی نہیں مسئلہ ڈرتا، نہیں ہے. نہیں نہیں ڈرتا۔ عرفان جٹ نہیں صاحب، عرفان جٹ صاحب، ان کو بعد میں میں سمجھا دیں تمہارے گے، ابھی وہ جیسے نہیں ہے اس گنڈوں سے نہیں ٹیمپرامنٹ میں نا، ڈرتا، بعد میں ان سے نہیں سمجھا ڈرتا، دیں نہیں ڈرتا۔ نہیں یار پھر وہی تمہارے میں بات جیسے ابھی گنڈوں کی ایک غنڈہ دلیل گردی سے رکھوں نہیں گا، ڈرتا۔ ایک حوالہ رکھوں گا. آپ سب لوگ نیچے جو 63 بندہ سن رہا ہے وہ ابھی جا کے ٹک ٹاک کے اوپر مجاز احمدیت نام کی آئی ڈی سرچ کریں، اس کی 3 نمبر کی ویڈیو کے اوپر جائیں جہاں پہ راشد رانا صاحب نے پہلی گالی احمد جٹ کو کی دی ہے اور وہ گندی دیکھو نا، گالی اب دی یہ ہے. فتنہ اور ہے نا، اس میں نے حساب سے معافی مانگی ہوئی سن ہے لیں، اس پہ۔ اس حساب سے معافی مانگی ہے، قسم کیوں کھائی ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کے کیوں کہا ہے کہ میں پہلے گالی فتنہ نہیں دیتا؟ انسان ہے یار، تمہارے یہ بندہ اوپر لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی، قسم سے۔ کیوں کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسم کھائی ہے. لعنت ہے تم پہ، تم نے لعنت بے جھوٹی شمار، قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ ذلیل کی، انسان تم پہ تمہارے لعنت، اوپر لعنت۔ اللہ تعالیٰ تم کی جیسے لعنت. 112 112 یار لعنت ہن ہو، بات کر دیں، تم جی جیسے میری بات احمدیوں ختم بے ہوئی، غیرت میری بات احمدیوں ختم پہ ہوئی، لعنت ہو، تم بات جیسے بے ختم ہو گئی ہے غیرت میری. ہم احمدیوں پہ میوٹ لعنت کر ہو، لینا بھراوا تم پھر جیسے میوٹ بے کر لیں۔ غیرت احمدیوں پہ لعنت ہو، تم جیسے راشد بے بھائی، غیرت احمدیوں پہ لعنت، راشد لعنت بھائی آپ بھی لعنت تمام لعنت، اس فتنے پہ لعنت، اس فتنے پہ راشد بھائی، لعنت، اس راشد بھائی، فتنے حرام زادوں پہ لعنت، ان حرام راشد زادوں بھائی، پر لعنت، ان حرام زادوں پر لعنت۔ 1122 یار جیسے ایک منٹ 112 بھائی نہیں 1122 خاموش جیسے ہویا بے جان دیا، غیرتوں پر میں لعنت، جاواں پھر میرا بھی کوئی 1122 فائدہ نہیں، جیسے بے غیرتوں پر میں لعنت، زور جانا بھراوا۔ 1122 جیسے بے غیرتوں پر لعنت، راشد 1122 جیسے بھائی، بے غیرتوں پہ راشد لعنت، بھائی، راشد لعنت 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 لعنت، اللہ کی را- لعنت، لعنت علی الکاذبین، چلو راشد اس پہ بھائی ان گال لعنت، تے اس سنو جیسے نا، احمدی پہ لعنت، مرشد گال یہ سنو، دل دکھاتے ہیں لوگوں کا، راشد بھائی، لعنت ہو اس پہ، لعنت ہو، راشد بھائی، لعنت ہو، چپ کر جا، لعنت ہو اس پہ، میں کہتا ہوں لعنت بے شمار، 1000 ٹائم لعنت، اس حرام زادے پہ یہ لعنت، جاہل ہے، اس جاہل ہے. حرام لگے زادے رہنے پہ دو، 112 یار لعنت، نہ لگے کر رہنے اس دو. بھراوا حرام نہ زادے پہ کر، لعنت، میں اس تو حرام میوٹ زادے پہ پراوا لعنت، تو آ اس میوٹ ہے یار، حرام میوٹ ہو زادے گیا. پہ میں میوٹ لعنت، کر میں دیں، میں نہیں کچھ اب کہا دوں گا گالی، ان دوں گا کرن گالی، جو کرتا ہے اس حرام کرن زادے دے پہ یار لعنت، میوٹ کر لے اس بھراوا حرام نہیں زادے تے پہ لعنت، امتیاز یار حرام زادے پہ 112 لعنت، ریکارڈ کر لو، امتیاز حرام زادے پہ لعنت، امتیاز راشد حرام بھائی، زادے پہ لعنت، امتیاز نا حرام زادے پہ لعنت، کٹن جا دس تو گالا، جو کٹن کرنا دس ہے کر گالا. لے، تو تاجدار جو ختم کرنا ہے کر، نبوت تو جو کرنا ہے کر لے، حرامی، تو حرامی ہے، غلامی تو حرام کی رسول اولاد ہے، تو کسی اللہ حرام کی اولاد ہے، کر نہیں آج راشد بھائی یہ غلط نکال گل ہے نا، گالی، ویکھو نا نکال ظلم گالی، ہے، تو زیادتی کر دے اب پے نکالوں راشد گا، بھائی، کروں گا کٹن دس زیادتی، گالا، کروں نہیں گا، کٹن دس جاؤ گالا. کرو، سارے یہ گنڈے آ جاؤ، اخلاق ہے. غلط گل کسی ہے نا، گنڈے سے اچھے نہیں بھائی ڈرتا ایسے میں، نہیں کرتے۔ کسی گنڈے سے نہیں ڈرتا میں، لکھا او سچے راشد بھائی احمدی، ایک منٹ گال تو راشد سنو، رانا صاحب گنڈا سچے احمدی ہے. گردی نامنظور تاجدار ختم اس نبوت حرام راشد زادے بھائی، پہ جس بات کی گنڈا صلح ہو گردی گئی، نامنظور گنڈا گردی احمد نامنظور جٹ اور میری بات کی صلح ہو چکی تھی، تلافی ہو چکی تھی، اس نے میری بات کو اس سے چلو بڑا راشد فتنہ بھائی تو ہن ہے، ٹھنڈے ہوو، ایک منٹ پہلو اس پانی پیو، بندے یار، اس بندے سے چلو میں بڑا گل کوئی کرنا فتنہ نا، ہے پانی پیو یہاں پر، راشد بھائی، یار کٹ لیندے گالا، یار لعنت آ ہو کر اس پہ۔ 112 تینوں خدا دا ان واسطے گالا کٹن دیسو، ان میں ایکسپوز کرنا چاہنا
लोका सामने यार नहीं करना, अली अकबर को ऊपर उठाओ, नहीं करना अली अकबर को, हुसैनी साहब अली अकबर को ऊपर उठाओ, हुसैनी साहब अली अकबर को अली ऊपर उठाओ। अकबर को डालो, वो भी तुम्हारा ही। अली अकबर मेरी ब्रॉड पे आओ, अली अकबर मेरी ब्रॉड पर आओ, मैं 1000 लाख आज दे दूंगा। अली अकबर मेरी ब्रॉड पे आ जाओ, अली अकबर मेरी ब्रॉड पे आ जाओ। जा ला राशिद भाई। जा एक जा, मिनट जा, यार, चलो वन आप वन पीछे टू हट जाइए, जाए, हट जाए, करके हट जाए, भाई इस हरामजादे को नहीं छोड़ना, करके इस भाई हरामजादे अली को अकबर नहीं नु नाल छोड़ना ले ले, मैंने। इस अली हरामी अकबर को नु नहीं अली छोड़ना। अकबर नु ये पुराना नहीं भुलिया।
अली ਆਈਏ अकबर ਪਰ आप ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਜ਼ਖਮ ਆਈਏ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਖਮ ਤਾਜ਼ਾ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਸੂ, देख ਹੱਥ इस ਲਾ ਲਾ बंदे ਵੇਂਦਾ ने ਹੀ ਪਿਆ, उसको कितना जलील ਹੱਥ किया ਲਾ इस ला बंदे ਵੇਂਦਾ ਹੀ ਪਿਆ अली ने। अकबर। आप जैसे गुंडों की आमिर वजह से नजीर को रिकॉर्डिंग जा। भिजवाओ, आमिर नजीर को रिकॉर्डिंग हुसैनी भिजवाओ। साहब अली अकबर को जरा तो चलो बुलाइए। यार गाला बम्बास्टर निकाल भाई देना, बजाय गाला ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ। ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੇਣਾ ਰਾਸ਼ਿਦ ਗੱਲ ਰਾਣਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ। ए यार, मेरे यार, बसो बाहर है, ए काम अपना कर हाँ, लूं। सॉरी। ए मेरे मैं बसो चुप बाहर है नहीं मेरे भरावा। ਯਾਰ ਹੁਣ ਵਨ ਵਨ हाँ, ਟੂ सीधा सा- ਸਕੂਨ जी मैं हूं बड़ी तो देर हूं। पहले मैं ਦੱਸੋ गिव अप कर दिता है। ਇਮਰਾਨ ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ, ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਵੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਇੰਤਹਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ- ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਗਲ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਕਹਿਣਾ। ਜਾਹਲ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਯਾਰ ਇਹ ਹੁਣ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣੀ ਕੌਣ? ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਇਹ ਵੇ ਤੇ यार ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ ਹੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। ਓਏ ਭਾਈਜਾਨ ਮੈਨੂੰ ਬੰਬਾਸਟਰ ਭਾਈ ਬੰਬਾਸਟਰ ਭਾਈ ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ ਬੰਬਾਸਟਰ ਭਾਈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਮੇ ਤਜਾਰਤ ਤੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਫੈਲਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਆਪ ਬੜਾ ਤੰਗ ਆ। ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਜਾਰਤ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਵਾਸਤਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਆਪ ਬੜਾ ਤੰਗ ਆ। ਕੇਸਰ ਚਲਾ ਲੱਗ ਕੋਈ ਚਾਹ ਕੇਸਰ ਸੁਣਾਓ ਚੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲੇ ਕਰਾਓ। ਜਾਓ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗੈਰ ਅਹਿਮਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ? ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ। ਸੁਣਾਓ। ਹੁਸੈਨੀ ਅੰਕਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੁਖੜੇ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਖਮ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਖੈਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਸੁਣਾਣ। ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਓ। ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ अपने जख्म है बहुत ज्यादा, तुम्हारे जख्म का क्या करें। नहीं सुनाओ सानी साहब, ये सुनाओ तो सही क्या है? ਬੰਬਾਸਟਕ ਭਾਈ ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਖਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਮ ਟਾਈਮ ਨਾ ਵੱਲਾ ਪੂਰੇ ਮੁਰੱਬੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂਡ ਆਨ ਹੋਇਆ, ਬਾਅਦ ਦਫਾ ਮੁਰੱਬੀ ਵਾਲਾ ਮੂਡ ਆਨ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦਫਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੂਡ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਖੱਚ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਮੂਡ ਆਨ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਲੇਟ ਆਇਆ, ਇਹ ਰਾਣੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਉਂਗਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਇੰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਵੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਣ ਡਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਦ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫੇਰ ਐਵੇਂ ਪਛਤਾਏਗਾ ਤੇ ਨਾ ਕਰ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਿਆ। ਬੰਬਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੇ ਹੀ ਨਾ ਰਾਸ਼ਿਦ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਕਸਮ ਖਾਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਐਮਡੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਹਿਲੋਂ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ। ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਛੱਡਾਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਇਹ ਫੜ ਲਈ ਗੱਲ। ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ। ਹਾਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਂ ਹੁਣ 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੋਂ ਇੱਕ ਮਜਾਜ਼ੇ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਨਾਮ ਦੀ ਆਈਡੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਹਿਮਦ ਜੱਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੇਖਣ ਡਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ 2 ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੈਗਨ ਵਿੱਚ ਵੱਜਾ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਤੂੰ ਗਲਤ ਕਸਮ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕਸਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਲਾਨਤ ਪਾਈਏਗੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕਹਿ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਟੰਗਣਾ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਟੰਗਣਾ ਹੀ। ਮੈਂ ਸੱਦਣ ਲੱਗਾ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸ ਲੈ, ਸੱਦ ਲੈ ਭਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਲਾਈਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਜਾ ਜੋ ਕਰਨਾ। ਬੰਬਾਸਟਕ ਭਾਈ ਵੇਖ, ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਭਾਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਏ ਨਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ, ਗਲਤ। ਉਹ ਯਾਰ ਕੱਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਖੁੰਡਾ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਮੁੰਡਾ ਖੁੰਡਾ 60-70 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ। ਨਹੀਂ 60-70 ਦੇ ਕੋਈ ਕਰੀਬ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਸੈਨ ਸਾਹਿਬ? ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਕਿਤਨੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਅਜੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਰਿਟਾਇਰ ਨੇ। ਨਹੀਂ 50-52 ਕੰਮ ਤੂੰ 50-52 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਰਿਟਾਇਰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰ ਛੜੀ ਏ, ਉਹ ਸ਼ਕਲੋਂ ਕੋ
100 ਸਾਲ ਦਾ ਬੁੱਢਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਮਰ ਉਹਦੀ 50-52 ਸਾਲ। ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਾ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀ ਵੇਖ 50 ਪੁੱਛ ਲਾ 50 ਸਾਲ ਵੀ ਹੋਏ 50 ਭਾਈ। ਸਾਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਗਵਾਂਢ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਗਵਾਂਢ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਬੜੀ ਤੇਰਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਜਾਣਨਾ। ਇਹ ਤੇਰਾ ਵੇਖੋ ਗੁਆਂਢੀ 112 ਬਾਈ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਮੇਰੇ One- ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਗਵਾਂਢੀ। 112 ਬਾਈ ਅਗਰ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। 50 ਸਾਲ ਵੀ ਲਾ ਲਓ 50 ਸਾਲ ਵੀ ਲਾ ਲਓ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਯਾਰਾ ਰਿਐਕਟ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਅਦ ਹਾਂ, ਬਾਬੇ ਹਾਂ। ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੋਟੀ ਫਾੜ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 52 ਸਾਲ ਦਾ ਤੇ ਪੁੱਟੋ ਫਾਇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕੁੱਤੇ ਕੀ ਆਦਤ ਪੇ। ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਬਾਬਾ ਬੰਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਐ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸਾਡੀ, ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ। ਨਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਵਾਸਤਾ ਹੀ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਯਾਰ, ਵਾਸਤਾ ਠੀਕ ਹੀ ਬੰਬਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿਓ ਤੇ ਤੂੰ ਹੱਥ ਬੁਲਾਓ ਯਾਰਾ, ਨਾ ਕਰੋ। ਯਾਰ ਉਹ ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਬੰਦਾ ਬੰਦਾ। ਬੰਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕੱਲ WhatsApp ਤੇ ਵੀ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਰਾਣਾ ਜ਼ਾਹਿਦ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਉਹਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਐਗਜ਼ਿਟ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚ ਨਿਕਲਾ ਉਹ ਦੇਲਾ ਮਨਸ਼ਾ ਬੰਬ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। कहता इस बम्बास्टिक ने, ये गुंडा है, ये बदमाश है, इसने मुझे मंशा बम कहा। और मैं क्या, मैं किसी ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮਨਸ਼ਾ ਬੰਬ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਨਾ ਗਲਾ ਉਹਦਾ ਸਮਸਾਇਆ ਮਨਸ਼ਾ ਬੰਬ, ਸਫਦਰ ਟੈਂਟਾਂ ਵਾਲਾ, ਸ਼ੀਦਾ ਕੰਜਰ, ਮੀਦਾ ਚੰਗੜ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਤੇਰੇ ਘਰ ਹੁਸੈਨੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਵੋ, ਕੋਈ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਬਰੋਡ ਬੰਦੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ, ਕਰੋ ਬਰੋਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏ, ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਨਾ ਨਹੀਂ, ਬਰੋਡ ਨਹੀਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਵੱਕੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਜੀ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ। ਚੰਗੇ ਆਏ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਇਹ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਨਾ ਬਰੋਡ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਛੜਨ ਕਹਿਣ ਜਾਓ ਨਾ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ। ਜੀ। ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਨਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੀ, ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਚਾਹੀਦੀ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਆਪਸ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਨਬੂਵਤ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਬੀ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਾਈ, ਬਹੁਤ ਜਹਿਲੀਅਤ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਮੱਕਾ ਦੇ ਬਦੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬੱਤਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਭਾਈ। ਸਾਨੂੰ ਨਬੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਫ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਬੀ ਲਿਆ। ਅੱਗੇ ਨਬੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ 1500 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਕੋਈ 1000 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਕੋਈ 500 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਹੁਣ ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਨਬੀ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਥੇ। ਆਸ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮਹੀਨੇ ਚਾਹੀਦਾ ਨਵਾਂ। ਹਲੋ ਵਾਟਰ ਆ ਗਏ। ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਬੀ ਚਾਹੀਦਾ ਦੋ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣ, ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਬੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਬੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਕਨੋਮੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਨਬੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਇਸਲਾਮ ਪਸੰਦ 112 ਭਾਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੌਰੀ, ਨਾਸਿਰ ਬੱਟ ਤੋਂ ਵੀ ਨਬੀ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਨੋਮੀ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹ ਫਾਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਤਰਫੋਂ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਲਾਮ ਉਹਦੇ ਅਲੈਕੁਮ। ਮੁਖਾਲਫੀਨ ਵੀ ਪੈਸਾ ਕੱਢਦੇ। ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਲਾ ਪੰਗਾ ਪੈ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਰਾਣੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਰਾਣਾ ਬਣਾਤੇ ਹੀ ਟੰਗਤਾ ਹੀ ਅਗਲੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗ। ਹੁਣ ਚਲਾ ਉਹਨੂੰ ਆਇਆ ਵਿਚਾਰੇ ਓਏ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ, ਓਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਨਾਲ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਟੰਗੋ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਰਾੜ ਫਰਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਲਾਓ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾਲ ਟੰਗ। ਯਾਰ ਤੂੰ ਛੱਡਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਾਨ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ ਸਾਡੀ, ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਅੱਜ। ਰਾਣੇ ਉੱਪਰ ਰਾਣਾ ਇਹ ਚੱਕਰ ਰਾਣੇ ਤੇ ਰਾਣਾ ਜੀ, ਰਾਣੇ ਤੇ ਰਾਣਾ ਕਰ ਛੜਿਆ ਅਗਲੇ ਨੇ। ਅਟਵਾਲ ਭਾਈ, ਅਟਵਾਲ ਭਾਈ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਅਟਵਾਲ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋ ਦੋ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਨੇ 112 ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਇੱਕ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਬਾਸਟਰ ਹੁਸੈਨੀ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜੇ ਬੰਬਾਸਟਕ, ਇਹਨੇ ਤਗਾਇਆ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਅਠਵਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ 112 ਨੂੰ ਬਰਾੜ ਤੱਕ ਲਾਇਆ। ਓਏ ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਲਾ ਲਈ ਹੈ। ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਜੀ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਅਫਸਰ ਬੜਾਇਆ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਤਾ ਮੁਨਾਫਕ। ਕਿਹਦਾ? ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੁਨਾਫਕ ਦਾ ਉਹਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗਣ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਬੜਾ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿਣਾ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਵੀਂ ਗੇਮ ਪਾਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ ਬੰਬਾਸਟਿਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਛੇੜ ਸੁ ਤੇ ਹੁਣ ਬੰਬਾਸਟਿਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੋ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟਰ ਲਾਇਆ ਨਾ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਨੇ ਘੱਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਲੱਗਿਆ ਯਾਰ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਪ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਣ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਪੋਸਟਰ ਤੇ ਲਾਣ ਨਹੀਂ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਗਲਤੀ ਘੱਲਿਆ ਸੀ ਯਾਰ ਕੀ ਕਰੇ ਅਮਰ ਨੇ ਰਾਣਾ ਰਾਸ਼ਦ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नहीं आ सकता जिसके पास वही मोहर नबूवत मोहम्मदी ना हो। हमारे मुखालिफ राय मुसलमानों ने यही गलती खाई है कि वो खत्म नबूवत की मोहर को तोड़कर इसराइली नबी को आसमान से उतारते हैं। कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम ने आसमान से आना है। वो कहते हैं जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से उतरेंगे, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ुव्वत कुदसी और आपकी अबदी नबूवत का ये अदना करिश्मा है कि 1300 बरस के बाद भी आप ही की तरबियत और तालीम से मसीह माऊद आपकी उम्मत में वही मोहर नबूवत लेकर आता है। अगर ये अकीदा कुफर है तो मैं इस कुफर को अजीज रखता हूँ, लेकिन ये लोग जिनकी अक्ल वो शख्स लानती है जो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा आपके बाद किसी और को नबी यकीन करता है और आपकी नबूवत ख़त्म नबूवत को तोड़ता है। यही वजह है कि कोई ऐसा नबी हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नहीं आ सकता जिसके पास वही मोहर नबूवत मोहम्मदी ना हो। हमारे मुखालिफ राय मुसलमानों ने यही गलती खाई है कि वो ख़त्म नबूवत की मोहर को तोड़कर इसराइली नबी को आसमान रिपीट हो रही है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह बड़ा अच्छा कलाम सी ਬਹੁਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਅਮਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਖਲੀਫਾ ਦਾ ਸਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ यार भाई तुम्हें नासिर भट्ट बुला रहा है। ਹਰਾਮੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੁੱਛਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਹਰਾਮੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਨਾਸਰ ਬਾਟ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਓਏ ਕਹਿ ਹੜੇ ਭਾਈ ਨੇ ਨਾਸਰ ਬਾਟ ਨਾਸਰ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭਾਈ ਵੀ ਕਹਾਂ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਖਾਂਦੇ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ 11 ਭਾਈ ਆ ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾਮੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਹਰਾਮੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਓ ਯਾਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਘੱਲਾਂਗੇ ਹਰਾਮੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖੇ ਉੱਥੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਬਰੇਲਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਹਰਾਮੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਵਾਬੀ ਦਾ ਮਤਲਬ। ਵਾਬੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਉਹ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ ਤੇ ਉਹ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤੇ ਨਾ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਉਹ ਮਲਕ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਹੈ, ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਜਾਣੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣੀਏ, ਤੂੰ ਨੇ ਐਵੇਂ ਟਪੂਸੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਬਰੇਲਵੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪੀੜ ਹੋਣ ਡਈ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆ ਰਸੂਲ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਵੇਖ ਲਓ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਰਾਣਾ ਰਾਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਹੋਏ ਨਾ ਜਾਂ ਜਿਹਦਾ ਟੈਂਪਰਾਮੈਂਟ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਕਰੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਜੀਦਾ। ਟੈਂਪਰਾਮੈਂਟ ਵੀ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਜਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟੈਂਪਰਾਮੈਂਟ ਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਸਿਰ ਖਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏ ਨਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਸਿਰ ਪੀੜ ਲੈਂਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਲਟਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਦਾ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੀ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਐਟਮ ਬੰਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਐਟਮ ਤੋਂ ਦੂਸਰਾ ਐਟਮ, ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਤੀਸਰਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਭਖਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ। ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਤਾਜ਼ੀ ਸੁਣਾਓ। ਬਸ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹ ਕੋਈ ਇਲਮੀ ਗੱਲ ਹੀ ਟੋਨੀ ਭਾਈ ਨੇ ਦੱਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਅਹਿਮਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਮਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਸਬਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗਾਲੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿਉਂ? ਉਹ ਸਬਰ ਜੋ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ। ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਉਹਨੇ।
ਇਹ ਨਸੀਹਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਤੇ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੌਕਫ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੈਰ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦੀ ਗਾਲੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੀ ਗਾਲੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗਾਲੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਗਾਲੀ ਅਗਰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਖਲਾਕ ਕੀ ਹੈ ਹੁਸੈਨੀ ਅੰਕਲ? ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅਖਲਾਕ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਅਖਲਾਕ ਕੀ ਸ਼ੈ ਹੁੰਦੀ? ਅਖਲਾਕ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ? ਅਖਲਾਕ ਆਦਾਤ ਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਅੱਛੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੁਰੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਖਲਾਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ 'ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹ ਹਰਕਤ ਓ ਸਕਨਾਤ ਨੇ, ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਰਵੱਈਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਫਤਾਦ ਤਬਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਬਾਅਦ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਅੱਛੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਅਖਲਾਕ ਰਜ਼ੀਲਾ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਦੋਏ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਜਰਬੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜੋ ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਸੈਨੀ ਅੰਕਲ ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਲਾਨਤ ਮਲਾਮਤ ਨੂੰ ਬੁਰੇ ਅਖਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਤੇ ਲਾਨਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੁਖਾਲਫੀਨ ਤੇ ਮੁਨਕਰੀਨ ਤੇ, ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਨਾਉਜ਼ ਬਿਲਾ ਅੱਛੇ ਅਖਲਾਕ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ 'ਚ ਅੱਛੇ ਅਖਲਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਨੇ ਲਾਨਤ ਮਲਾਮਤ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਬਾਜ਼ ਵਜੂਹਾਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਲਾਨਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਲਾਨਤ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ ਨਾ। ਲਾਨਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਗਲਤ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਐਗਰੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਲਾਨਤ ਦੇ ਮਾਨੀ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਦੂਰੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਕਾਰਤ ਦੇ ਮਾਨੇ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਕਿ ਜਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਲਾਨਤ, ਦੂਰ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਔਰ ਇਹ ਹਕੀਰ ਕਰਦਾ ਨਾ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਰੀਬ ਹੋਏ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਏ। ਤੇ ਲਾਨਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸ ਮਾਨੇ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਲਾਨਤ ਪਾਈ ਹੈ ਕੁਫਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੁਨਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤੇ ਇਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਾਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਾਜ਼ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਨਤ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਛੇ ਅਖਲਾਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਲਾਨਤ ਪਾਈ ਹੈ, ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਨਤ ਪਾਈ ਹੈ, ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਬਦਕਿਸਮਤ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਕਿਆ ਹੀ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਦੂਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਬੁਰਾਈ ਹੈ? ਲਓ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਆਈ ਹੈ ਚੀਜ਼, ਸੁਣ ਲਓ, सुन लो तेरा। हम तो कोई बात करते हैं या कभी उनके साथ कोई सामना हो जाता है, वो गालियां देने लग जाते हैं, 1 मिनट भी नहीं पूरा होने देते बात का, गंदी गंदी माओ बहनों की गालियां देने लग जाते हैं, फिर काबरीन तक पहुंच जाते हैं। या आमिर नजीर साहब, पता है इनका पारा क्यों चढ़ जाता है? ब्लड प्रेशर के मरीज हो गए हैं, गोली लग गई है उनको, ब्लड प्रेशर की कोई टैबलेट लग गई है उनको, आई डोंट नो। पर मैं हुसैनी साहब के बारे में एक बात करना चाहता हूँ। ठीक है जी, वो जवाब देते हैं, बड़ा अच्छा जवाब देते हैं। हम भी शुरू में बहुत जाते थे, यही सोच के जाते थे कि यार ये जवाब देते हैं, हम भी कुछ सीखते हैं, हमें भी कुछ समझ आती है, इसलिए उनके पास नॉलेज है। इसमें मैं नहीं कहता कि उनके पास नॉलेज नहीं है, उन्हें किताबें वगैरह पढ़ी नहीं है या उनको पता है वो जवाब देते हैं। लेकिन एक दफा ऐसे हुआ कि उन्होंने ना, वो मिर्जा साहब का जो हवाला था ना, ये जो बात थी, उसको वो मिसप्रेट कर रहे थे, मतलब कि वो क्या कहते होते हैं, उसकी गलत वो तशरीह कर रहे थे ना। तो मैंने उनको बोला भी ये साहब मेरे सामने किताब खुली है, इसमें तो ऐसा कुछ लिखा ही नहीं। मिर्जा साहब ने कहा हज़रत मूसा जो है वो जिंदा है या वो जिंदा है, उन्होंने तो ऐसी बात ही नहीं की। नहीं, यही लिखा है, यही लिखा है, यही लिखा है। मेरा ख्याल है कि वो दोनों तरफ खेल जाते हैं। वो ऐसी वो है कि उनके दोनों तरफ उधार है, यू नो, लाइक
दोनों तरफ ही खेल जाते हैं। सिंगल एजेंडे पे काम करते हैं, वो ये बात जाहिर करते हैं कि हज़रत मसीह का नबूवत का दावा कोई नहीं था, ना वो नबी थे। और ये अगर आप गौर करें कि अगर ये बात वो लोगों के दिमागों में डाल देता है कोई बंदा, तो फिर उनको मानने की जरूरत ही नहीं है। तो बेसिकली जिस तरह जमात वाले हम लोग कहते हैं कि हज़रत ईसा अगर आसमान से नीचे उतर आते हैं तो जमात खुद ब खुद खत्म हो जाती है। तो वो अपनी तरफ से ये नामराज ही है उन्होंने अल्लाह के फजल से सबने, लेकिन ये है कि मतलब उनकी कोशिश सिर्फ ये होती है कि लोगों को ये बावर कराया जाए कि नबूवत का कोई दावा नहीं और ना वो नबी है। तो ठीक है, मतलब ये चीजों और ये 4 साल से ये प्रोग्राम करें, 4 साल से सिंगल एक एजेंडा है उनका, घूम फिर के यहाँ बड़ी बात रखेंगे, कभी वो और किसी तरफ बात नहीं लेके जाए। अच्छा, मैं अब आपको बताता हूँ कि सोनी साहब जो है ना, ये जो इधर जितनी भी हमारी बात हुई है, अब ये जाके ना हुसैनी साहब को हमारी शिकायतें लगाएंगे। हमने कोई गैर मुनासिब बात तो की नहीं, लेकिन लोग उनका यही काम है, हर ब्रॉड पे ना कुछ थोड़ा थोड़ा दाना उठाते हैं और वो हुसैनी साहब को जाके भड़काते हैं। ये लेकिन सोनी साहिबा जो है ना, अभी एक मिनट नहीं रहा, जितना मर्जी भड़काए, हुसैनी साहब का आपके बगैर गुजारा नहीं है, क्योंकि उनकी दुकान चलेगी जब कस्टमर पहुंचेंगे तो अब दोनों साइडों में कस्टमर आएंगे, वो चीजें बिकेंगी, सभी बात बनेगी, इसलिए वो जितना मर्जी भड़का ले, उनका गुजारा नहीं है। कस्टमर आपको पता ही है। नहीं, आप नहीं है, मुझे पता है भाई, आप नहीं है, मुझे पता है। कभी कभी आप कभी कभार तो महीने 2 महीने बाद जाते हैं, कभी कभी थोड़ी देर में, लेकिन मुझे पता है इस बात, पहले भी नहीं थे आपका। लेकिन मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ, जो मर्जी कह रहे, वो कभी भी इस बात का गुस्सा नहीं करेंगे, आपको उठा के फिर पास उठा लेंगे और उस बात का जिक्र भी नहीं करेंगे। उसकी वजह से उनकी दुकान ही ऐसी चलती है। नहीं, मैं दुकान चलाने के तो सोनी साहब का बता रहा हूँ कि ये सोनी साहब का ये साहिबा या साहिब, सोनी साहिबा या साहिब जो है, मुझे पता नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ, दोनों या कह रहा हूँ साथ में। तो ये इनका काम ही ये शिकायतें लगाना, शिकायतें रुकी नहीं होता, जैसे इधर कर दी शिकायत, उधर कर दी शिकायत। हमने कोई किसी किस्म की बदतमीजी नहीं की, हम सिर्फ अपनी बात रख रहे हैं कि मैंने हुसैनी साहब को हमसे ज्यादा। एक मिनट, गजी साहब बात कर रहे हैं। ओके, गजी साहब ओके, गजी साहब मुझे बात कर रहे हैं। हम जो है ना, हमसे ज्यादा हुसैनी साहब के पास कोई भी नहीं जाता था। और जब लोग पहले दिन बराज में गई थी ना, मोहम्मद अहमद ने इनको सारी बराज सिखाई थी, तो मैं वहीं पे मौजूद था। फिर साल कालू आया, इब्ने आदम आया, हम बहुत जाते थे। लेकिन और होता ये था, मोहम्मद अहमद ने मुझे बताया था कि ये अहमदी ही है, उन्होंने मुझे ये कहा था। लेकिन जब मैं इनके पास बैठा मुझे लगा कि ये जो बात को ना ट्विस्ट कर देते हैं। ठीक है, जो मुखालफ आता है उसको जवाब दे देते हैं, लेकिन मेरे सामने या अहमदियों के सामने बात को ट्विस्ट कर देते हैं, जैसे अब जब हकीकत है ही नहीं तो वो है क्या, कुछ भी नहीं, उसका कोई बात ही नहीं है उसकी। लेकिन मिर्जा साहब ने जो बताया है हकीकी और गैर हकीकी का मतलब, वो नहीं ये बताते। इसी तरह मेरी इनके साथ बहुत बहस हुई, 1 घंटा 1.5 घंटा बहस हुई, और ये तंग पड़ गई, इनको एंड पे मुझे नीचे उतारना पड़ा हजरत मूसा वाले मामले पे। मैंने किताब खोल दी सामने, मैंने कहा ये देखो किताब में क्या लिखा है, ये क्या उन्होंने लिखा है हजरत मूसा। शफी भाई, मेरा छोटा सा सवाल है, अगर वो नहीं भी मानते तो ये तो हमें अपॉर्चुनिटी है ना कि हम सवाल का जवाब दें। कोई हमने उन्हें मनवाना क्यों है, हमने क्यों मनवाना है, वो तो सारे मुखालिफ नहीं मानते। नहीं, ये बात नहीं है, बात ये है कि वो बात मानने मनाने की नहीं है, लेकिन वो ऐसे बात करते हैं कि जैसे लिखा वही वो है, जो उनके ज़हन में जो बात चलती है ना। देखिए, उनका जो कहना है, वो कहते हैं ना, वो कहते हैं जब हम आगे से जवाब देते हैं आपको कितनी दफा बीच में रोक देते हैं, कितनी दफा वो जो है वो मुखालिफ है ना, वो तो हमारा नजरिया नहीं मानेंगे। हाँ, तो ये कुछ तरीका तो नहीं है ना बात करने का। हाँ, मेरी बात सुने, जो दूसरे मुखालिफ बहुत करते हैं, जानबूझ कर खाएंगे वक्त के ऊपर। हमें दुरूद सलाम पढ़ने की इजाजत देते हैं कि नहीं, पहले ये बताएं। दुरूद सलाम पढ़ने की इजाजत देते हैं, बताएं मुझे कौन सी गैर अहमदी बराड है जिसपे आपको दुरूद सलाम पढ़ने की इजाजत है, बताएं। कोई एक भी है जमात के अलावा? ये भी तो देखें ना, हमें अच्छी चीजें भी देखें, बुरी भी जरूर नोट करें, और जो बुरी हो हम उनको मेंशन करवाते हैं। ये ट्रूथ सीकर साहब, खाकसार और मास्टर साहब सब हम उन्हें बताते रहते हैं, और उनसे इम्प्रूव भी करते हैं, इम्प्रूव करते हैं वो। हाँ जी, माशाल्लाह, बहुत अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं।
माजरत के साथ मैं बिजी हो जाना था, इसलिए मुझे एक 2 मिनट चाहिए। आप सुन सकते हैं तो मैं सुनाता हूँ। बात ये है कि बंदा आपको सुनने के लिए हमेशा तैयार है। बात असल में ये है कि उनकी आप खुद ही वो बातें कर भी रहे हैं, लेकिन उनके उल्टे, जब आपको पता है कि आपके जाने की वजह से ही वो दूसरों को भी उठा कर दोनों को लड़ाते हैं, तो आप क्यों नहीं 4 दिन वहां जाने से बना हो सकते? ये कितनी बुरी बीमारी है कि मतलब जरूर जाना है। बीसियों के सैकड़ों हमारी बराटे हैं, खुद लगा लेते हो, तो फिर वहां जाने की जरूरत क्या पड़ जाती है? क्या मतलब आपके समझाने से वो समझ जाएंगे, या आपके उन्हें समझाने के लिए वही 4 लोग रह गए हैं जो वहां बैठते हैं? मुझे ये हैरानगी की बात है कि 4 दिन क्यों नहीं आप इग्नोर कर सकते? इस वजह से पहले भी मेरी बात बंदों से हुई थी, मैं एक दफा टिकटॉक डिलीट भी कर दिया था इसी वजह से कि उनको कहा था कि सिर्फ कुछ दिन सिर्फ इग्नोर कर दो। ये नहीं है कि मैं किसी को मना कर ही नहीं सकता, ना कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन अब बात हमारे बंदे उल्टा उसका रिएक्शन करते हैं, उल्टा उमर साहब मेरी बात सुने, मैं वादा करता हूँ नेक्स्ट 4 दिन नहीं जाऊंगा। ये सबर साइड और सारे करें ना, सारे ना जाए, 2 दिन ना जाएंगे तो कौन सी रोटी नहीं हजम होगी? जिसकी नहीं रोटी हजम होती मैं लगा देता हूँ। उमर साहब मेरे बड़े प्यारे हैं। ये सबर साइड और ट्रुथ सीकर और जज्जा ये नजर ना आए मुझे नेक्स्ट 4 दिन तक उधर, एक बार भी एक भी स्क्रीन शॉट ना मुझे मिले। मैं कह देता हूँ, सबको कहता हूँ, इनको नहीं, मैं वादा कर रहा हूँ आपसे। क्या मसला है? राणा भाई की अपनी ब्रांच इतनी माशाल्लाह कामयाब है। आप हमारा नाम ना ले, हम तो जाने की जरूरत ही नहीं थी। हम तो ऑलरेडी हमें देखें ये जो हर एक का ज़हन जिसका भी चलता है ना, उसका अपना ज़हन है। लेकिन नहीं, मैंने सिर्फ ये कहा, बातें ना करें, मैं तो अमल करने वाला बंदा हूं। आमिर नजीर से कोई बात ना करे। नहीं, एक मिनट राणा साहब, एक मिनट नहीं, ये क्या राणा हुसैनी साहब की ब्रॉड में नजर नहीं आ रहा? मैं वादा करता हूँ, लिख ले। वो बात है, मेरी बात सुने। नहीं भाई, आप अपनी बात करें, मेरा नाम ना लें प्लीज, डोंट से माय नेम। अच्छा, नहीं आपका नाम नहीं ले रहे आप। हाँ जी, मैं ऐसे ही बस आके लोग बातें करना शुरू कर देते हैं, ये कहा तो वो अमल आपका नहीं है। आप अपना फैसला करें भाई। मैंने अपने हिसाब से आमिर नजीर साहब से मैंने बात नहीं करनी, ठीक है? ये मेरा फैसला है। ठीक है, नहीं करनी तो ये कहा तो तू वो कर, ठीक है? ओके जी, अल्लाह हाफिज। जाना कहीं नहीं है। नहीं, कोई मसला नहीं, इधर आमिर नजीर है ही नहीं, कोई मसला नहीं। अच्छा, मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ राणा साहब, तो जो करें अपना जायद भाई, मैंने अक्सर ये तजुर्बा किया है कि जो लोग भी आपको मना करते हैं कि ये जी गैर अहमदियों की ब्रॉड पे जाते हैं, फलां करते हैं, टिमकां करते हैं, आप क्यों जाते हैं? मैं यकीन से आपको कहता हूँ कि मैंने उनको अपनी इस बात के बरखिलाफ अमल करते हुए देखा। वो लोग खुद जाके वो हरकतें करते हैं जिससे वो शातमियत भी कराते हैं। जिंदाबाद जी भाई, जिंदाबाद, सच बात कह रही है। आज गालियां भी निकलवाते हैं, सारा कुछ करते हैं। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी अतीक साहब, आपने इसमें क्या सीखा? आपको क्या सुभान अल्लाह कर रहे हैं? ਜੀ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੈਗਾ ਹੈ ਫਰੀडम ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਵੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਬੈਤ ਕਰ ਲਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਕਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹੀ ਕਵੇ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਰੀडम ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਵੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਤੇ ਦਫਾ ਹੋਵੋ। ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਰੀडम ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿਣ। ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣ? ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋਗੇ? ਮਹਿਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਓਪੀਨੀਅਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਓਪੀਨੀਅਨ ਗਾਲ ਉਹਨਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਕੱਢੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਦਾ? ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹੜੀ ਗਾਲ ਕੱਢੀ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ। ਓਪੀਨੀਅਨ ਤੁਸੀਂ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ,
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਖੋ ਸਕਦੇ ਆਪਣਾ ਕਿਹਨੇ ਹੱਕ ਓਪੀਨੀਅਨ। ਹੋਇਆ? ਉਹ ਬਕਵਾਸ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਹੁਣੇ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਬਕਵਾਸ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ? ਕਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਭੌਂਕ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ opinion ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦਾਂਗਾ। ਉਹ ਭੌਂਕ ਰਹੇ ਸੀ ਹਾਂ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਭੌਂਕ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੂੰ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਾ opinion ਹੈ ਬੱਚਾ, ਤੁਹਾਡਾ, ਕੁੱਤਾ। ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਬਗੈਰਤ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਕੁੱਤਾ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ 1 ਮਿੰਟ ਚ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣ ਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮੇ ਕਿਉਂ ਬਣੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੇ ਇੰਜ ਲੋਕਾਂ ਚ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨ ਨਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਣ। ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ? ਕਿਹੜੀ ਗਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੱਢੀ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਇਹਦੇ ਚ? ਉਹ ਬਕਵਾਸ ਕਿੰਨੀ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਤੇ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਕਵਾਸ ਤੁਸਾਂ ਕੀਤੀ, ਤੁਸਾਂ ਕਿਉਂ ਗਾਲ ਕੱਢੀ? ਬਕਵਾਸ ਤੂੰ ਕੀਤੀ, ਤੂੰ ਕੁੱਤੀ ਦਾ ਬੱਚਾ। ਬਕਵਾਸ ਬੰਦ ਕਰ। ਉਹ ਬੁੱਢੇ ਆ ਜਾ ਨਾ ਜਾ ਕਿਤੇ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ करना, गाली बाजा। मैं नीचे सुन रहा था ब्याबानी साहब, ये यहाँ पे नहीं हुआ। आप, मेरा ख्याल है आप एज अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर भाई एक सेकंड, ब्याबानी साहब समझाएं जरा, वो हमारे बुजुर्ग हैं, उनको पता नहीं चला। ये ब्याबानी साहब गंदी गालियां देने के लिए अभी बताते हैं। ਇਹਦਾ ਬਕਵਾਸ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। म्यूट रखना जरा, इमरान का म्यूट रखना जरा। अच्छा क्यों म्यूट रखा? करो गाला, गाली बाज। अभी बताते हैं जरा इनको जरा। ब्याबानी साहब ये कोई और ब्राड थी, वहां पे एमडी अपने कंसर्न बता रहे थे, ठीक है? ठीक है, तो आपने सुन ले जरा, सुन ले अब जरा। आपकी उम्र हम अपनी एज को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपकी एज बनती है। आपने उसको गाली दे दी है। मैं नीचे सुन रहा था, मैं इसलिए ऊपर आया हूँ कि उसने तो बात ही नहीं, वो उसमें है भी नहीं है, आईडियो में ये बंदा है भी नहीं है। चलो ठीक जिसको है, आप ठीक है जी, ठीक है, आप बंद करें, बात खत्म करें। चलो इसने इसको क्यों गाली दी? उसने तो वो है भी नहीं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि को बच्चों की इज्जत करनी चाहिए। हुसैनी साहब जो हैं वो आपको मौका देते हैं यहाँ पे आके बात करने का, खुल के बात करने का, और उनके पास जितना इल्म है वो अक्सर अहमदियों के पास नहीं है। वो ठीक है, वो बात अभी भी आपने गाली क्यों दी है मुझे? आप लोगों को मैं तुम्हें और भी दूंगा। तुम निहायत पस्त इंसान हो, तुम निहायत बदतरीन मखलूक हो दुनिया की। सॉरी करवाते हैं, म्यूट करना। रहने सॉरी है मैं। अच्छा ब्याबानी साहब, ये तो बंदा इस आइडियो में है भी नहीं था। यही तो मैं ऊपर आया हूँ कि इस बंदे से आप लड़ पड़े हैं। उस बंदे ने तो जैसे आपने जो है वो तजजिया सुबह से लड़ाई कर रहे हैं यहाँ पे, लोग थक गए हैं, बस कर दो अब लड़ाई की बातें। सारे लोग हल्के टॉपिक इशू पे डिस्कशन करना चाह रहे हैं। आप लोग सुबह से लड़ाइयाँ लेकर आए हुए हो, बस बंद हो गई मैं लड़ाइयाँ। अपना तजर्बा दसा। मैं सॉरी कर ले, पहले सॉरी कर ले, छोटा बच्चा है इसलिए आपने स्टार्ट किया, आपने उसको गाली दी है। मैं सॉरी कर लेता हूँ, कोई नहीं, यार कोई गल नहीं, हो गई बस, बात खत्म हो गई यार। बात खरोद सही यार, सॉरी कर ले ब्याबानी, वो छोटा बच्चा है। ओके जी, बच्चों से सॉरी करनी चाहिए, बुजुर्गों को ही सॉरी करनी चाहिए। चलो उन्होंने गाली दी है बटर उन्होंने। चलो अब बात करें जी ब्याबानी साहब, आपने सॉरी कर ली है, ठीक है। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣਾ ਆਨਾ ਵਾਂ। ਕਦੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਖਾਦੀ, ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਜ਼ਾਤੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਕਿ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦੀ 3-4 ਬਰਾਡਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਨੇਕ ਨੀਅਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। चलते हैं, जिस ब्राड पे जाते हैं, अगर आपको किसी ने गाली दी ना तो मैं नहीं अब मैं जाना ही नहीं। मैंने ये फैसला हर गाली का $100 दूंगा, हर गाली का $100 दूंगा। बस खत्म हो गई, अब अच्छी बात करें, अच्छी बात करें। इनको बताएं कि आपका रिश्ता बड़ी मैं आपको अपना एक बता देता हूँ, एक इंस्टेंस बता देता हूँ। एक है मुरब्बी है, शायद वो मसरूर अहमद नाम है उसका, ठीक है। चलो एक गाना लाता हुसैनी साहब ने, वही सुना।
चमन के फूल है सारे, एक गगन के तारे, एक गगन के तारे, एक समंदर में गिरते सब दरियाओं की धारे, सब दरियाओं की धारे। जुदा जुदा है तेरी सरगम जी बिस्मिल्लाह। वालेकुम सनी भाई। जी वालेकुम सलाम। की हाल है तुम तक किस तरह ने? अल्लाह का करम है, मैं काफी देर बाद सलाम कर ली, चुप करके बैठे हैं। हुसैनी साहब सॉरी, मैं जरा थोड़ा ਜਿਹਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੁੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਹੋ ਸਾਡੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਖਲਿਸ ਅਹਿਮਦੀ ਹੋ ਔਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹਿਮਦੀ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਸ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਹੈ ਵੇ, ਦਿਮਾਗੀ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। सर एक मैं दरखास्त करना चाह रहा, अगर तुसी जी मान लो। बिस्मिल्लाह शाह साहब फरमाओ। मैं 10 दरखास्त ही करनी है, मान जाओ तो ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਨਾ ਮੰਨੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਰਜ਼ੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ ਤੁਸੀਂ? ਹੁਕਮ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਮਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਮਦੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਭਿਜਵਾ ਕੇ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁਲਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਤੇ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਤ। ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮਦੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜੀ ਮੈਂ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਸੈਯਦ ਅਤੀਕ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨੀਚੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਹੋਏ ਜਿਹਦੀ ਇਸਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਸਾਦਰ ਕਰਦੇ, ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ। ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ। 60 ਸਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੀਕਸ਼ਾ ਅਕਲ ਦੇ ਲਾਗੋ ਦੀ ਲੰਗੀ ਕਿ ਕਿਹਦੀ ਅਜੀਬ ਬੜੀ ਮਸਤਕਲੀ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਰੂਹਾਨੀ ਫੈਜ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਰੂਹਾਨੀ ਫੈਜ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਾਲੇਕੁਮ अस्सलाम ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀਆਂ ਬੇਵਕੂਫੀਆਂ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਗਰ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਤੁਰ ਪਏ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਨਾਟੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਤੁਰ ਪਏ ਹੋ, ਨਿਕਲ ਗਏ ਹੋ ਪਰਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਆ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯਾਰ। ਕੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਇਹ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਫਾੜ ਲਿਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ। ਇਸਲਾਹ ਫਰਮਾਓ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਹੋ ਗਈ ਇਸਲਾਹ ਜਿੰਨੀ ਕੋਣੀ ਜੀ ਬਈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਦੁਖੜੇ ਫੋਲਣੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਤਕਲੀਫਾਂ। ਕਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਫੋਲਿਆ? ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੀ ਫੋਲਣ ਦੇ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਹੋਰ ਕੀ ਫੋਲਣ ਦੇ। बियाबानी साहब जो है ना वो उसूल मुनाजरा नहीं सीखते। ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਲਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਂ ਗੱਲ ਤੇ ਗਿਲਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਮਾਦਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬੇਵਕੂਫੀਆਂ ਸਰਦਰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਰੂਹਾਨੀ ਫੈਜ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗ ਲਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਰਹਿ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵਕਤ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸਤਗਫਾਰ ਹੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਕਿਸ ਵਕਤ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਸਰਦਰਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਾ ਤਲਬਗਾਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ। ਦੋਏ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀ ਜੀ। ਸੈਯਦ ਅਤੀਕ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਜੀ ਜੀ, ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਮੁਜਾਹਿਦ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਸਿਖਾਉਣ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਬਲਿਕ ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ ਅਸਲ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਰੱਖਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਤਨੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਦੋਏ ਫਰੀਕ ਕੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਦੋਏ ਡੰਡੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਦੇ ਖਤਮੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਲ ਵੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਭ ਕੰਮ ਮਾਮਲਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਖਤਮੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤਰਫ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ ਦੀ ਅਸਲ में वफा। देखो पता आसानी से मैं तो छोड़ गया जी जी, ਨੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व तआला ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਜੀ ਆ। ਕੌਣ ਤੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ? ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕਦੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਵਫਾਤ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਖੁਦ ਹੀ ਫਰਮਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਵਫਾਤ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੱਲ? ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਨਾ ਮੈਂ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜੀ ਨਾ ਖਤਮੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਜੀ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व तआला ਨੇ ਖੁਦ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਜੀ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਸੁਣਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣਦੇ, ਇਲਮੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੇ ਆ।
ਜਾ ਇਹ ਹੁਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਇਲਮੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਜਾ ਮੈਂ ਅਸਲ ਇਸ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਬੀਬੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੁਖਾਲਫ ਅਹਿਮਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਖਾਸ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ, ਬੜੀ ਹਯਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਐਸੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਨਾ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਜਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਈ ਤੂੰ ਨਾ ਜਾਏ ਤੇ ਤੂੰ 4 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਬਲਾਕ ਬਰਾੜ ਲਾ ਦੇ। ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ, ਅੱਛੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਜ਼ਾਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਮੈਂ ਦੀ अर्ज ਤੁਹਾਨੂੰ कर रहा ਇਹਦੇ भी ਦੀ ਕੋਈ ठीक है ਟੈਨਸ਼ਨ करते रहना, मैं नहीं मना ਤੁਸੀਂ कर ਨਾ रहा। ਨਾ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਵੋ। ਉਹ ਪਿਆਰਿਓ ਕੋਈ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਇਹ ਕਹਿ ਘਰ ਰਿਹਾ ਕੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੀ ਪਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਜੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਕਾਏ। ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਾਹ अर्ज ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ सुनो ਵੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਨਾ ਸ਼ਾਹ ਕਰਨ ਦਿਓ। मैं ਸਾਹਿਬ भी ਉਹਨਾਂ यही ਦੀ ਨਾ दसन ਨਾ लगा। ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹ ਜੇ ਆਪਣੀ ਲੋਕ ਕਰੇ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ सुनो ਕਰ मैं ਸਕਦੇ ਨੇ सिर्फ ਤੇ इतनी ਸ਼ਾਹ गल ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ की ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਕਰਨ ਦਿਓ। अर्ज से सुन लो ना, ਉਹਨਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਕਿਦੋਂ ਤੇ और ਆਪਣੀ मेरी अर्ज ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ सुन लो, ਬਣਾਉਣ सुनो ਦੇ। इमरान साहब मेरी अर्ज ਸਾਰੇ सुन लो, ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਗਰ ਸ਼ਾਹ इमरान ਸਾਹਿਬ साहब मेरी ਕਰਨ अर्ज ਦਿਓ। सुन लो, मेरी अर्ज सुन लो। ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਸੁਣਾਓ ਬੰਦਾ ਕੋਈ। ਚੌਕ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਭਰਿਆ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਹੈ। ਬੂਹੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਗਾ ਫਿਰ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਜੀ ਜੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਫੇਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕਾਜ਼ੇ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਮੁਨਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਇਕਰਾਰੀ ਹੋ? ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਫਰਾਡ ਤੋਂ ਕੀ ਬਾਅਦ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਆਖਰੀ ਨਬੀ ਨੇ, ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੰਦ ਇਹ ਖਤਮ। ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੈਨੂੰ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤਬਾਰਕ व ਤਾਲਾ ਨੇ ਹਾਂ, ਦੱਸਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ? ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਤਲਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨੇ। ਕੋਈ ਜੀ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦੱਸੋ ਕਰ ਨਾ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ? ਮਤਲਬ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਜੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਦੂਜੇ ਰਸੂਲ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਸ਼ਰ ਰਸੂਲ ਹੈ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਹਾਂ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਨਬੂਵਤ ਖੁਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦੱਸਿਆ ਤਬਾਰਕ व ਰਸੂਲ ਤਾਲਾ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਹੁਣ ਸੁਣ ਅੱਲਾਹ ਤਾਂ ਨੇ ਲੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕੁਛ ਵਿੱਚ। ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੁਣ ਉਹ ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰੀਮ ਦੇ ਪੁੱਛਣਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁਣ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪ ਬੋਲ ਲਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝੋ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤੇ ਪੂਰਾ ਲੈ ਲਓ ਨਾ। ਸਹੀ ਇਹ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਮਿਊਟ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਨਹੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਜੋ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ ਵਾਂ, ਤੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੁਛ ਨਹੀਂ? ਕੁਰਾਨ ਹੁਣ ਕਰੀਮ ਚ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਰਾਨ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ 2 ਕਰੀਮ ਦੇ ਮਿੰਟ, ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਦੱਸੋ ਬੜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮਰ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਟਾਈਮਰ ਦੱਸਿਆ ਲਾ ਕਿ ਦਿਓ। ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੀ ਨੇ, ਟਾਈਮਰ ਲਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਸੁਣਦੀ ਰਹੇ। ਲੰਮੀ ਤਕਰੀਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੁਤਬਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬੜੀ ਜੀ ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व ਤਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਬੂਵਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਬੂਵਤ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਸੂਰਤ ਰਾਫ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਯਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਵਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਭਰਾਵਾ। ਓਕੇ ਵੇਖੋ ਓਕੇ ਓਕੇ ਟੇਕ ਯੂ ਹਾਂਜੀ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਉਹਦੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਦੱਸਿਆ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਉਹਦੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕੀਤੀ। ਕਿਤੇ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾਂ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਨਾ। ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਸੂਲ ਹੋ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਔਰ ਖਾਤਮੁਨ ਨਬੀਨ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕਿੱਥੇ ਰਸੂਲ ਕਿਹਾ ਨੇ ਕਿ ਕਰ ਮੈਂ ਨਬੂਵਤ ਦਿੱਤੀ। ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਮੈਂ ਨਾ ਇਹਦੇ ਚ ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਚ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅਨਾ ਖਾਤਮੁਨ ਨਬੀਨ ਲਾ ਨਬੀ ਬਾਦ।
ਆਪਣਾ ਅਤੀਕ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਉਹ? ਹੈਲੋ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਪੁੱਛ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਆਖਰੀ ਨਬੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲਾ ਨਬੀ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬੇਬਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਸੌਰੀ, ਰਹੀ ਮੈਂ ਹੈ। ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਏ ਤੇ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਖੋਲਿਆ, ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਖੋਲੀਏ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਤੀਕ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਅਤੀਕ ਮਿੰਟ ਸਾਹਿਬ, ਯਾਰ, ਬੇਬਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਸੁਣ ਲਓ ਨਹੀਂ ਸੈयद ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਤੇ ਲਓ। ਬੇਬਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਾਕਟੇਲ ਨਾ ਬਾਅਦ ਬਣਾਓ, ਕਾਕਟੇਲ ਨਾ ਜਦੋਂ ਬਣਾਓ। ਤੱਕ ਸੈयद ਤੋੜ ਅਤੀਕ ਕੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਕਰੋ, ਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਜ਼ੂਮ ਆਏਗਾ। ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬਾਬੂ ਜਾਣਿਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਵੇਖੋ ਇਹ ਫਾਸਟ ਜ਼ੂਮ ਫੂਡ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਜਾਏ। नबुव्वत दा, हालांकि नबी कोई नहीं और ठीक है। मैं आखिरी नबी हाँ और मेरे बाद नबुव्वत। बस कहानी ਯਾਨੀ खत्म। साडे वास्ते जिन्हों जो ਤੁਸੀਂ पसंद है ਸੈयਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਅਹਾਦੀਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਅਹਾਦੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈयद ਸਾਹਿਬ? जी जी दसो, हुक्म करो, तुसी अपने गल दसो। ਅਹਾਦੀਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਅਹਾਦੀਸ ਦੇ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ, ਆ ਨਾ? कोई ऐसी हदीस है किसी दे मुनकर नहीं, कुरान दे बरखिलाफ गल दस दी है। ਯਾਨੀ ਅਹਾਦੀਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਆ? नहीं जी, कोई मुनकर नहीं सी। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਨਬੂਵਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਵੇ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं एक मौलवी साहब का जिक्र करांगा। एक मौलवी साहब सियाणे गुजरे ने, क्योंकि मैं तो मौलवी नहीं है ना, मैनू इलम है। ते एक मौलवी साहब ने, आलम आदमी ने, ठीक है, वो ये फरमांदे ने कि ये जिहड़ी आयत है सूरत अज़ाब दी 40, ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਬੂਵਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮ ਸਫੀਉल्लाह ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਤੋਂ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਬੂ ਜਾਨਾ ਯਾਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਾਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਤੇ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜ ਦਾਅਵਾ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਿਆ ਕਰੋ ਪਿਆਰੇ। ਯਾਰ ਆ ਵੇਖੋ, ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਸੁਣਨੀ ਨਾ, ਕਾਲੇ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐ ਮੌਲਵੀ ਹੁਣ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹੈ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੈਨੂੰ। ਯਾਰ ਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੇ ਕਰ। ਮੈਂ ਸੈयद ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਆਲਮ ਨਾਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਆਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਲਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਵਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਕੀਦੇ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ? ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕਿ ਕੀਦੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ? ਆਲਮਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੀਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਕੀਦੇ ਦੀ ਆਪ ਤਹਕੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੇਣਾ। ਹਾਂ, ਗੱਲ ਉਹ ਸੁਣਾਓ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਸੁਣਾਓ ਕਿ ਆਲਮ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਓ ਗੱਲ, ਮੇਰੀ ਯਾਰ ਸੁਣ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਰਸੂਲullah ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਦਾਵਾ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ। ਕੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ? ਅਨਾ ਖਾਤਮੁਨ ਨਬੀਨ ਲਾ ਨਬੀ ਬਾਦ, ਅੱਲਾਹ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਕਰ ਲੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਸ਼ਰੀਹ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਵੇ? ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ? ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਈ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ ਮੁਹਤਰਮ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਬਦਾਮਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਉਹਦੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆ ਤਸ਼ਰੀਹ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣ ਦੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਆ ਤਸ਼ਰੀਹ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨੱਸੇ ਫਿਰੇ ਨੇ, ਕਿਹਾ ਜੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕੀਤੀ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕੀਤੀ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕੀਤੀ। ਬਈ ਤਸ਼ਰੀਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਵਾ ਬਾਦੂ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਵੇ? ਉਹ ਲਿਆਓ ਨਾ ਪਹਿਲੂ, ਕੱਢੋ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਦਾਮਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਾਮਾਂ ਦੀ ਕਮੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਦਾਮ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਹੈ, ਸਿਆਣਾ ਮੌਲਵੀ। ਮੌਲਵੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਅੱਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਨਾ, ਸੁਣ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਿਉਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ? ਹੁਣ ਮੌਲਵੀ ਆ ਤੁਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਮਿਊਟ ਲਾ ਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮਿਊਟ ਲਾ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਹੋਵੇ,
ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਸੈਨੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਜਾਣੇ ਆ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦਾ ਕਦੇ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਜਾਣੇ ਨਾ ਕਲਾਮ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਕਲਾਮ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਦੱਸ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਰਹੇ ਵੀ ਨੇ ਤੁਰ ਅੱਲਾ ਜਾਣ ਦਾ ਕਲਾਮ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਲਾਮ ਦੱਸਣ ਨਾ ਪਹਿਲੂ ਕਿ ਇਹ ਕਲਾਮ ਹੈ ਕਲਾਮ ਤੋਂ ਜੇ ਦੱਸਣ ਕਲਾਮ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਤੁਰ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਭਾਈ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮਿਊਟ ਲਾ ਲਾ ਲਓ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਦੱਸ ਟੈਕਨੀਕਾਂ ਦਿਓ ਲਾਉਂਦੇ ਆਪਣਾ ਅਤੀਕ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਡਾਇਰੈਕਟ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਅਜ਼ਾਬ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਇਹ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਤ ਅਜ਼ਾਬ ਆਇਤ 40 ਬੰਦਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਅਕਲਮੰਦ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਮੌਲਵੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਆਲਮ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੁਣੋ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਜ਼ਰਤ ਕਾਸਿਮ ਨਨੋਤਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਲਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਕਾਸਿਮ ਨਨੋਤਵੀ ਸਾਹਿਬ ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਲਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਸੈਯਦ ਅਤੀਕ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਹਜ਼ਰਤ ਕਾਸਿਮ ਨਨੋਤਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮਿਊਟ ਲਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਐਸੇ ਆਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਕਾਸਿਮ ਨਨੋਤਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਤੇ ਵਾਧੂ ਜਾਣਿਆ ਨਾ ਪਹਿਲੂ ਨਹੀਂ ਕਾਸਿਮ ਨਨੋਤਵੀ ਤੋਂ ਅਗਰ ਉੱਚਾ ਬੰਦਾ ਕਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਵੇਖਨੇ ਆ ਕੀ ਹਜ਼ਰਤ ਕਾਸਿਮ ਨਨੋਤਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਤੇ ਜੇ ਦੋਵਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮਿਲਦੀ ਹੋਏ ਹਜ਼ਰਤ ਕਾਸਿਮ ਨਨੋਤਵੀ ਦੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਤੇ ਫੇਰ ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਨ ਦਿਓਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਰੱਖੋ। ਕਰੋ ਉਹੋ ਹੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਕਾਸਿਮ ਨਨੋਤਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਿਊਟ ਲਾ ਲਓ, ਥੋੜਾ ਮਿਊਟ ਲਾ ਲਓ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ ਗੱਲ ਓਏ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਾਸਿਮ ਨਨੋਤਵੀ ਸਾਹਿਬ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ? ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ, ਸੁਣ ਲਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਿਊਟ ਲਾ ਲਓ। ਫੇਰ ਕਾਸਿਮ ਨਨੋਤਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਪਿਆਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਨਾ ਗੱਲ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਦੋਵੇਂ ਰਲ ਕੇ ਆਇਓ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਸੈਯਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ, ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਅੱਗੇ। ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਕਾਸਿਮ ਨਨੋਤਵੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੱਸ ਛੱਡਿਓ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਤਰਜਮਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਨ ਅਦਰ ਵਰਡਸ ਕਿ ਮੈਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਚਲਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਬੂਹੇ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖਿਲਾਰਨੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਨਾਨੂਤਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਨਾ ਮੌਲਵੀ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਨਾ ਮੌਲਵੀ ਕੀਤੀ ਜੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਦੇਖਿਆ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣ ਗਈ। ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਕਾਲੇ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਏ? ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਮੌਲਵੀ ਨਾਨੂਤਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਨਾ ਮੌਲਵੀ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਾ ਮੌਲਵੀ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਹੁਜਤ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਜਰਾ ਕਾਲੇ ਨਾ ਪਾਓ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਬਿਲ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਲਵੀ ਇਸ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਸ਼ਾਇਦ ਆ ਜਾਏ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਨਾ ਮੌਲਵੀ ਆ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਆਲਮ ਆ। ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਏ ਕਿ ਸੂਰਤ ਅਜ਼ਾਬ ਆਇਤ 40 ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਇਹ ਵੇ, ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕੀ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਬੂਵਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਸੂਰਤ ਅਜ਼ਾਬ ਦੀ ਆਇਤ 40 ਚ ਬੜੇ ਖੋਲ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਬੂਵਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿ ਦੋ ਕਿ ਗਲਤ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੱਚਾ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਖਤਮ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ, ਵੇਖੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਯਾਰ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਤੇ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਸੁਣੋ ਵੀ ਨਾ ਪੂਰੀ ਸੁਣੋ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਫਤ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ 'ਚ ਕਿ ਉਹ ਬਾਜ਼ ਹੀ ਸੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਿਫਤ ਹੈ। ਔਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਮਤ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਯਹੂਦ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲਣਗੇ, ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜੁੱਤੀ ਦੂਜੀ ਜੁੱਤੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀ, ਪੋਲੇ ਨਾਲ ਪੋਲਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਿਓ ਜਰਾ ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਕੀ ਕਿਹਾ ਰਸੂਲ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ?
ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਯਹੂਦੀ ਟਾਈਪ ਲੋਕ ਹੋਣੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਮਫਹੂਮਨ ਮੁਤਲਕ ਫਰਮਾਇਆ? ਮੇਰੀ ਉਮਤ ਦੇ ਮੁਤਲਕ? ਆਪਣੀ ਉਮਤ ਦੇ ਮੁਤਲਕ, ਹੋਰ ਅੱਛਾ ਕੀ ਗੈਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਮਤ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਠੀਕ ਫਰਮਾਇਆ? ਠੀਕ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਫਹੂਮਨ ਆਪਣੀ ਉਮਤ ਚ ਮਫਹੂਮਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਲਫ਼ਜ਼ਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਮਫਹੂਮਨ ਮਫਹੂਮਨ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ। ਮਫਹੂਮਨ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਲਫ਼ਜ਼ਨ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਮੈਂ ਮਫਹੂਮਨ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਅੱਛਾ ਸੈਨ ਠੀਕ ਸਾਹਿਬ। ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੈਯਦ ਅਤੀਕ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸੁਨਨਤ ਤੇ ਨਾ ਚੱਲੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਨੀ ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਕੇ ਲਿਆਓ ਕਿ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ੀਦ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਜ਼ੀਦ ਗੱਲ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਛੁਪਾ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸੂਰਤ ਕੋਈ ਗੱਲ ਅਜ਼ਾਬ ਹੈ। ਦਾ ਔਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਗੱਲ, ਗਲਤ ਫਿਰ ਕਾਲੇ ਬਿਆਨੀ ਪੈ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਲੱਗ ਪਿਓ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸੂਰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜ਼ਾਬ ਟਾਈਮ ਦੀ ਦੇਣਾ, ਗੱਲ ਹੋਣ ਤੁਸੀਂ ਡਈ ਕਾਲੇ ਹੈ। ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਬੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਾਲਾ ਪੈਣਾ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੂਠ ਬੋਲੋਗੇ। ਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਦਜਾਲੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ। ਦਜਾਲੀ ਤੁਸਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਦਜਾਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਹੁੰਦਾ? ਵੀ ਮੈਂ ਯਹੂਦੀ ਵਾਲਾ ਦਜਾਲੀ ਕੰਮ, ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਇਹ ਦੱਸ ਕਰਨਾ, ਦਿਓ ਬਈ ਧੋਖਾ ਇਸ ਦਹੀ ਸੂਰਤ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਅਜ਼ਾਬ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਇਤ ਦਜਾਲੀ 40 ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹੋ। ਤਰਜਮਾ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਧੋਖਾ ਬੜੇ ਦਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ। ਯਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਹਵਾਲਾ ਦਵੋ ਭਾਈ। ਯਹੂਦੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨਾ ਯਾਰ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਹਵਾਲਾ ਯਹੂਦੀ ਦਵੋ ਦਾ ਨਾ। ਤਰੀਕਾ ਨਾ ਅਪਣਾਓ, ਯਹੂਦੀ ਨਾ ਬਣੋ, ਸਿਰਫ ਸੁਣ ਲਓ ਗੱਲ। ਯਹੂਦੀ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਬਣੇ ਸੂਰਤ ਜਿੰਨਾ ਗੱਲ ਚ ਅਜ਼ਾਬ ਪਾਈ ਹੈ। ਆਇਤ 40 ਚ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਬੂਵਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਆਇਤ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਣਦਾ ਮੈਂ, ਫਿਰ ਕਾਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਗੱਲ ਕਰ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਵਾਲਾ ਦਵੋ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ, ਗੱਲ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਦੀ ਸੁਣ ਗੱਲ ਲਓ, ਕਰਨੀ। ਸੁਣਿਓ ਗੱਲ। ਉਹ ਹਵਾਲਾ ਤੇ ਦਵੋ ਨਾ, ਗੱਲ ਕੀ ਸੁਣਾ? ਉਹ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਵੋ। ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂ ਸੂਰਤ ਦਵੋ, ਛੇਤੀ ਅਜ਼ਾਬ ਕਰੋ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਖੋਲ ਕੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਫਸੀਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਦਵੋ ਦਵੋ, ਹਵਾਲਾ ਕੱਢੋ। ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ। हजरत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौलवी कड्डो। गुलाम अहमद, मिर्जा गुलाम अहमद मौलवी साहब ਦੀ ਕਿਤਾਬ और मौलवी नहीं सुनाया वो अल्लाह दे ਤਫਸੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ नबी ਖੋਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ हाँ ਲਿਖ दवो ਰਹੇ ਨੇ। हवाला ਸੂਰਤ हवाला ਅਜ਼ਾਬ ਦਾ दवो ਤਰਜਮਾ हवाला दवो। ਉਹ ਸੁਣ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ की हवाला दे दिता जे? ਮੌਲਵੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਫਸੀਰ ਮਿਰਜ਼ਾ किताब ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ दसो। ਮੌਲਵੀ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਖੋਲੋ। कोई उन्हें तफसीर ਉਹਨੂੰ कीती नहीं ਉਹਦੇ है। ਵਿੱਚ झूठ ਲਿਖੋ बोलन ਕਿ दे, ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੂਰਤ ਅਜ਼ਾਬ झूठ ਦਾ। बोलन दे, कोई उन्हें तफसीर नहीं कीती है। ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੰਦ। की सिलसिला ਹੁਣ ਜੇ बंद? ਤੁਸੀਂ